Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing what are the phases involved in digital forensics, or what is the life cycle of digital forensics. We are discussing in the previous class. Okay, so forensics life cycle we are discussing in the previous class. So today we want to discuss about what are the phases involved in computer forensics investigation and what are the requirements for setting up the computer forensics lab. Okay, so these are the topics we are discussing today. So here, what are the phases involved in computer forensics are so here is the phases involved in computer forensic investigation. So in this computer forensic investigation. So what is the difference between digital forensics and what is the computer forensics? So computer forensics is based on the computer devices. Okay. So what are the computer devices? So like computers, okay, laptops, mobiles, okay, and some other gadgets that are related to our computer forensics, right? So here, in that, what is the digital forensics means? So it is related to computer resources. So computer resources means websites. Okay, so the those are said to be the computer resources. So what are the computer resources here? So here, computer resources are digital sources or digital devices. So digital sources are said to be online journal articles, ebooks, material from the online from the database, and online newspaper articles and website are said to be the digital resources. Digital resources. And what are the digital devices? So that is desktop, laptop, mobiles, tablets, storage devices, input and output devices are said to be the digital devices, right? So in this, the phases involved in the digital forensics investigation. So first we have to secure the subject system. సో ఏదైతే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నామో సిస్టమ్ ని, సో దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ టు బి సెక్యూర్డ్. ఓకే, సెక్యూరిటీ అనేది ఆ సిస్టమ్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఫేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో we have to secure the subject system. సో ఏదైతే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నామో సిస్టమ్ ని, సో we have to provide the security for that particular system. So that is the first one. And second, take a copy of hard drive. Okay, so in that investigation process, so we have to take a copy of hard drive. So why? Because we have to take a copy of hard drive means, for example, in that investigation process, though no original evidence are not used in the investigation process. So we have to take the duplicate. We have to take the duplicate about that particular evidence, and we have to investigate based on this uh, duplicate evidence by using the uh, process of getting the evidence. Okay, so that means we have to take a copy of hard drive. Why? Because we have to take the hard drive copy. So in that investigation process, investigation చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ ని కదిలించకుండా, సో ఆ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ ని we have to maintain in secure place, and we have to take the duplicate copy about that particular original evidence, and we are processing further investigation. Okay, అందుకనే మనం ఈ కాపీ అనేది తీసుకుందాం. సో టేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ హార్డ్ డ్రైవ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై అండ్ రికవర్ ఆల్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ లో, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ లో, ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ రికవర్ ఆల్ ద ఫైల్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ crime.
Okay, so identify and recover all the files that are available in this investigation. And next point, that is access or view or copy hidden, protected and temp files. So మన కంప్యూటర్లో సమ్ టైప్ ఆఫ్ హిడెన్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే టెంపరరీ ఫైల్స్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాంటి హిడెన్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే టెంప్ ఫైల్స్ కానీ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెస్, లేకపోతే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వ్యూ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so that is used by using the computer forensic investigation. So that is we have to access or view or copy the hidden files, hidden or protected and temp files that is present in the computer. Okay, and study special areas on the drive. So we have to study the special areas on the drive. So drive లో కొన్ని స్పెషల్ ఏరియాస్, అంటే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఎవిడెన్స్ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేశారా, కొన్ని ప్లేసెస్ కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ కి, సో ఆ ఫైల్స్ ని స్పెషల్ గా మనం కొన్ని ఏరియాస్ లో ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ స్టడీ స్పెషల్ ఏరియాస్ on the drive. And next one, investigate the settings and any data from applications and programs used on the system. So we have to investigate ఏం చేయాలి, some of the settings. So is there any settings that can be changed? So those settings we have to hide some amount of information to other people. So we are using some security settings, and we are not accessing the programs or applications that are present in the system. So we have to provide the settings. We are not able to uh, access that particular data that is present in our computer. So those type of settings that can be changed, ఏవైతే చేంజ్ చేసిన settings, so we have to investigate the settings and any data from applications and programs used on the computer. So ఏ సెట్టింగ్స్ యూజ్ చేశారు, లేకపోతే ఏ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసి డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేసాము, సో ఆ సిస్టమ్ లో దాన్ని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, consider general factory relating to the user computer and other activity in content of investigation. So here we are using consider general factory relating to the users. Okay, so that means so here content of investigation means so based on some issue we have to investigate. Okay, so consider general factory relating to the user's computer and other activity in context of investigation. So మనం ఒక కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేసి ఆ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు అదర్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో వేరే కోణాల్లో మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు దే తలుపుది it is useful to we can get the evidence. Okay, and here we are create detailed and considered report. So we have to create the report based on in detailed way or documented. Okay, and certain things like changing date or timestamps or changing data itself should be avoided during the investigation. So that means సర్టన్ థింగ్స్, కొన్ని విషయాలు ఏంటివి, సో చేంజింగ్ డేట్, కొన్ని డేట్లు చేంజ్ అయినాయా, లేకపోతే టైం స్టాంప్స్ ఏమన్నా చేంజ్ చేశారా, ఆర్ చేంజింగ్ డేటాని మొత్తాన్ని చేంజ్ చేశారా, ఇట్ సెల్ఫ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ లో ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. సో డేట్ ని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా ఉండాలి, అలాగే టైం స్టాంప్స్ ని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా ఉండాలి, అలాగే డేటాని కూడా చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ సెట్ టు ద certain things like changing date, time stamp or changing
data itself should be avoided during the investigation, right? So ఈ ఈ steps కనుక మనం follow అయితే we have to get the correct evidence by using the computer forensics. And one more, the certain things that should not be avoided in is the NDA. So non-disclosure agreement. What is the meaning of non-disclosure agreement means? So it certain things అనేవి ఇక్కడ ఇవి జరగకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. సో certain things like changing date, time stamps or changing data itself should be avoided. Okay, during ద ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ థింగ్స్ అనేవి జరగకుండా షుడ్ బి అవాయిడెడ్, అంటే దూరంగా ఉండేది, ఈ థింగ్స్ జరగకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అండ్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ షుడ్ నాట్ బి అవాయిడెడ్. ఓకే, కొన్ని ఇలాంటివి షుడ్ నాట్ బి అవాయిడెడ్ అంటే దూరంగా ఉండకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ మీన్స్ ఎన్డిఏ. ఎన్డిఏ మీన్స్ లైక్ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్, అంటే బయటికి వెల్లడించరాని దస్తావేజుల్లో ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్టాంప్ పేపర్ ఉందనుకో, ఆ స్టాంప్ పేపర్లో సో ఎనీ వన్ కెన్ రీడ్ దట్ పర్టికులర్ స్టాంప్, సో వీ కెన్ యాక్సెస్. సో పొలంకి సంబంధించిన లేకపోతే ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన దస్తావేజులు సో బేస్డ్ ఆన్ రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో మాత్రమే మనకి అపియర్ అవుతాయి. సో దాంట్లో ఏవైతే ఉందో అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఆ పర్టికులర్ స్టాంప్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది బయటికి చెప్పకుండా ఉండేటట్లు ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ సెడ్ టు బి ద నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో the certain things that should not be avoided is the NDA. Okay, so next, in this context of typical NDA, customer means the person. So in this అంటే ఏంటంటే బయటకి వెల్లడించరాని దస్తావేజులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టైప్లో అది ఎవరుంటారు? కస్టమర్స్ మీన్స్ ఏ పర్సన్. సో పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇట్ ఫైమ్ ఆర్ కంపెనీ ఆర్డరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో ప్రైమ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఏ కంపెనీ. ఓకే, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఒక కంపెనీ కానీ సో ఇట్స్ ఆర్డరింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సమ్ సర్వీసెస్. ఓకే, so it default means any breach by either party or its obligations or any cost. So obligations ante like it is like బాధ్యత లాగా. Okay, so or any fact, omission and negligence or statement by either party. Okay, so its employees or agents or subcontracts arising out of in the connection with the contract. ఓకే, సో ఈ కాంట్రాక్ట్ లో సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు. కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ఇన్ అవర్ cyber security, so cyber in computer forensics, so we are using the computer. సో ఇందులో సమ్ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద సబ్ కాంట్రాక్టర్. So subcontractors are said to are connection with agents, and agents are connected with employees. Okay, so and in respect of which either party may be legally liable. So legally means it is like responsible by the law. Okay, responsible by the law. So it should be a non-disclosure agreements basis కొని మనం ఈ థింగ్స్ అనేవి షుడ్ నాట్ బి అవాయిడెడ్. సో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయలేమని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ phases that are involved in computer forensic investigation. Okay, is there any doubt with this phases involved in computer forensic investigation? So in this investigation, so we have to secure the subject system. మనం ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలనుకున్నా ఆ సిస్టమ్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక కాపీ అనేది తీసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఐడెంటిఫై అండ్ రికవర్ ఆల్ ఫైల్స్. సో by using identification and recover all files by using one licensed software. By using licensed software, we can get the all recovery files. So we are not using the licensed files or a trial versions.
you can get 40% of data can be recovered, and remaining 60 is not recovered by using trial version. So you are using a licensed recovery software, so you can get the total amount of data can be retrieved. Okay, so that is set to the identify and recover all files. So access or copy or view the protected and temp files. So అన్ని hidden files ఏమన్నా ఉన్నా temp files ఏమన్నా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ స్టడీ స్పెషల్ ఏరియాస్ ఆన్ ద డ్రైవ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ సెట్టింగ్స్ ఏమన్నా చేంజ్ అయినాయా, లేకపోతే అప్లికేషన్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేశారో అవన్నీ మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో కన్సిడర్ జనరల్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటింగ్ టు ద యూజర్స్ కంప్యూటర్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో జనరల్గా ఫ్యాక్టర్స్ ఏ అయితే రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో ఈ కంప్యూటర్స్కి, సో వాటన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్రియేట్ డీటెయిల్డ్ అండ్ కన్సిడర్ రిపోర్ట్. సో ఒక రిపోర్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి, డీటెయిల్డ్గా ఉండాలి. అండ్ సర్టన్ థింగ్స్ అనేవి కొన్ని అవాయిడ్ చేయాలి, కొన్ని అవాయిడ్ చేయలేమని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫేజెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ steps involved in solving computer forensic cases. సో కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న కేసుని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, సో ఏ స్టెప్స్ యూజ్ చేసి ఆ స్టెప్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసులో మనం దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూడాలి. సో స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సాల్వింగ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ కేస్. సో ఇన్ దిస్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ ఫోరెన్సిక్స్ ఏవైతే కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కేసులో, సో వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ప్రిపరేషన్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ లెటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో పర్మిషన్ లెటర్ లాగా. సో ఏవైతే కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి. అండ్ talk to key people. Okay, so you have to talk to key people to find out what you are looking for and what the circumstances surrounding the case are. Okay, so కొంతమంది పీపుల్ని ఈ రిలేటెడ్ ఈ కేస్కి సంబంధించిన పీపుల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి, సో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, నువ్వు ఏ ఎవిడెన్స్ని తీసుకోవడానికి అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చేస్తున్నావో, సో దానికి రిలేటెడ్గా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. అండ్ వాట్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ సరౌండింగ్ ద కేస్ ఆర్. సో పర్టికులర్ కేస్కి సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఏమున్నాయి, సరౌండింగ్ ఏరియాలో ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ద కేస్ హ్యాస్ సౌండ్ ఫౌండేషన్, ఓకే, so start assembling tools to collect data in question. Okay, so that means if the case has sound foundation in the sense the case has a strong, okay, so strong ga undalante we have to start assembling tools. So ఏవేవైతే నువ్వు ఎవిడెన్స్ కి సంబంధించి గ్యాదర్ చేస్తున్నావో వాటన్నిటిని అసెంబుల్ చేయాలి కరెక్ట్ గా. అండ్ కలెక్ట్ డేటా ఇన్ క్వశ్చన్. సో డేటా అనేది కలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని అసెంబుల్ చేసి ప్రాపర్ మేనర్లో వాటిని కంబైన్ చేసుకుంటే మనకి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ మీడియా అండ్ కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఇట్. సో నీకు ఏదైతే నువ్వు టార్గెట్ చేసావో ఒక దాని మీద, ఓకే, డేటా మీద, సో ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ మీడియా అండ్ కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఇట్. సో నువ్వు ఏదైతే టార్గెట్ చేసావో ఆ ఎవిడెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, సో ఆ ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేయాలంటే డేటాని కలెక్ట్ చేస్తావు. నువ్వు ఏదైతే టార్గెట్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావో ఆ టార్గెట్ని యూజ్ చేసి డేటాని కలెక్ట్ చేస్తావు. అండ్ క్రియేట్ డూప్లికేట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద డివైస్ ఇన్ క్వశ్చన్. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, సో మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాని, ఒరిజినల్ డేటాని వీఆర్ నాట్ యూజింగ్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేసామో ఆ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ని మనం యూజ్ చేయము. ఎందుకు? సో అదేమన్నా పాడైపోయినా లేకపోతే కరప్ట్ అయిపోయినా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ యూజ్. ఎందుకంటే
అది పోయిందనుకోండి ఏమవుతుంది? సో, మనకు కావాల్సిన ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ అనేది రాదు. సో, అందుకనే ఆ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్‌ని ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సేఫ్ ప్లేస్ అండ్ వి హావ్ టు టేక్ ద డూప్లికేట్ ఇమేజ్. ఓకే. దాని యొక్క డూప్లికేట్‌ని తీసుకొని వి ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ బూట్ ద కంప్యూటర్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో, బూట్ ద కంప్యూటర్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, సో బూటింగ్ మీన్స్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ ద స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్. సో, బూటింగ్ మీన్స్ కంప్యూటర్‌ని ఆన్ చేసిన దగ్గర నుంచి అంటే కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో, ఆ కంప్యూటర్ అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో ఉంటే సో, వి హావ్ టు గెట్ ద ఎవిడెన్స్. సో, వి హావ్ టు బూట్ ద కంప్యూటర్. సో, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ కంప్యూటర్‌లో ఎలా ఎవిడెన్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలనేది చెక్ చేసుకుంటా స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తామని చెప్తారు. ఓకే. బూట్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ check email records as well. A lot of information can be obtained from it. సో, ఇందులో ఒక క్రైమ్ జరిగిందంటే ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్స్‌లో ఒక క్రైమ్ జరిగితే ఆ క్రైమ్ అనేది జరగటానికి దారితీసే అంశాలేంటంటే బ్రౌజర్స్‌ని చెక్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి గదా! చెక్ ఈమెయిల్స్ రికార్డ్స్. సో, ఆ ఈమెయిల్స్ అనేది ఎవరికి సెండ్ చేశారు? సో, ఎలా కమ్యూనికేట్ జరిగింది? ఓకే. సో, అయి చెక్ చేయటం వల్ల ఈమెయిల్ రికార్డ్స్ చెక్ చేయటం వల్ల మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, చెక్ ఈమెయిల్ రికార్డ్స్ యాస్ వెల్. ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఎగ్జామిన్ ద కలెక్టెడ్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ ద ఇమేజ్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్. సో, నువ్వేదైతే ఎవిడెన్స్‌ని కలెక్ట్ చేసావో, ఆ ఎవిడెన్స్‌ని ఎగ్జామిన్ చేయడం అంటే ఆన్ ద ఇమేజ్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్. సో, ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్‌ని కాకుండా వి హావ్ టు క్రియేట్ వన్ డూప్లికేట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్. సో, దట్ వి హావ్ టు ఎగ్జామిన్ ద ఎవిడెన్స్, కలెక్టెడ్ ఎవిడెన్స్. ఓకే. ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ లుక్ ఇంటూ స్టోరేజ్ మీడియా. ఓకే. సో, ఇన్ దట్ లుక్ into storage media, check registry, check emails, images, videos, etc. So, eh, in that computer forensic case, so we are looking to storage media. So, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేసావు. ఓకే. సో, చెక్ రిజిస్ట్రీ. సో, రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఏ ప్లేస్‌లో కుకీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? లేకపోతే బుక్ మార్క్స్ ఏమన్నా పెట్టుకున్నావా? సో, ఇలాంటివన్నీ మనం చెక్ చేస్తే సో, లుక్ ఇంటూ స్టోరేజ్ మీడియా, చెక్ రిజిస్ట్రీ, చెక్ ఈమెయిల్స్ ఆల్సో అండ్ ఇమేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? వీడియోస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ కేస్‌లో మనకి యూజ్ అవుతాయి అని చెప్తాడు. అండ్ రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్ టు కలెక్ట్ బి ష్యూర్ దట్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి క్లియర్, కన్సైజ్ అండ్ ప్రాపర్. సో, ఇలా అన్ని ఫైండ్ ఔట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్ టు క్లయింట్‌కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. సో, మనం ఏదైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసామో అది ఎలా ఉండాలంటే క్లియర్‌గా ఉండాలి అండ్ కన్సైజ్ అండ్ ప్రాపర్‌గా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో, దీస్ ఆర్ ద steps involved in solving computer forensic case. Okay. So, that is second one. And third one here we are having some requirements for setting up the computer forensic lab. Okay. నువ్వు ఒక కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌ని గనక సెట్ చేయాలంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి? ఓకే. సో, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి అంటే చూడండి. సో, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అంటున్నాము. సో, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అంటే మనకి సాఫ్ట్‌వేర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. హార్డ్‌వేర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అలాగే సమ్ బ్రాడ్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే కేసులన్నీ స్టోర్ చేయడానికి సమ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అంటే మన హార్డ్ డిస్క్ కానీ లేకపోతే ఆ కంప్యూటర్స్‌ని ప్లేస్ చేయడానికి యాక్సెసరీస్ అంటే టేబుల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఫిజికల్ స్పేస్ అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఫిజికల్ స్పేస్ ఇన్ ద సెన్స్ వి హావ్ టు క్రియేట్ ఎ రూమ్ లాగా. ఓకే. లేకపోతే ఒక ఆఫీస్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో, హియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ద కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్. Okay. So, there are 4 broad types of requirements. So, first one, namely a physical space. Next, the hardware equipment, the software tools, and forensic procedures to be followed. ఓకే. సో, 4 బ్రాడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మనకి
కంప్యూటర్స్‌ని ప్లేస్ చేయడానికి ఒక రూమ్ లాగా లేకపోతే ఒక ప్లేస్ ఫిజికల్ స్పేస్ అనేది కావాలి. సెకండ్ వన్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కదా నువ్వు తయారు చేస్తుంది. సో, దానికి హార్డ్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా! హార్డ్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ అనేదేంటంటే ఫోరెన్సిక్ ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్. అంటే ఈ ఫోరెన్సిక్ ప్రొసీజర్ అంటే నువ్వు ఏ ప్రొసీజర్‌ని ఫాలో అవుతున్నావు. ఓకే. సో, దాన్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఇవి 4 బ్రాడ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి. సో, ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ ఇన్ విచ్ లాబొరేటరీ సెటప్. సో, ఈ లాబొరేటరీ సెటప్ చేయడానికి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ. ఓకే. ఇన్ విచ్ laboratory setup. So this is meant for secure storage of evidentiary materials, comma, for analysis of captured data, for operations of cloned systems, for production of final evidence, reports, and place where experts will perform their duties and work. A secure place where unauthorized access can be prevented. ఓకే. సో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఫిజికల్ స్పేస్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. సో, ఆ ఫిజికల్ స్పేస్‌లో ఏమేమి ఉండాలి? దిస్ మెంట్ ఫర్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్షియరీ మెటీరియల్. సో, నువ్వు ఒక క్రైమ్‌కి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్‌ని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ మెటీరియల్‌ని స్టోర్ చేయడానికి ఫిజికల్ స్పేస్ ఉండాలి. అండ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ క్యాప్చర్డ్ డేటా. సో, నువ్వేదైతే క్యాప్చర్ డేటా చేసావో ఆ డేటాని అనాలిసిస్ చేయటానికి మనకి స్పేస్ కావాలి. ఓకే. అండ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఎవిడెన్స్. సో, ఈ ఫైనల్ ఎవిడెన్స్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రిపోర్ట్స్‌ని జనరేట్ చేయాలి. అండ్ ప్లేస్ వేర్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దేర్ డ్యూటీస్. సో, వాళ్ళు డ్యూటీస్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక క్యాబిన్స్ లాగా అలాంటివి ఫిజికల్ స్పేస్ అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్లీ వేర్ ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్. సో, ఈ సెక్యూర్ ప్లేస్‌లోకి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళకుండా ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కెన్ అలౌ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు నేనెళ్తే రానిస్తారా? రానియ్యరు. ఎందుకంటే ఆ ల్యాబ్‌లో అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగేటప్పుడు సో, సమ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని రానీయకుండా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే వచ్చేటట్లు చేయాలి. సో, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్? సో, ఇన్ దిస్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ద హార్డ్‌వేర్ ఐటెమ్స్. సో, హార్డ్‌వేర్ ఐటెమ్స్ అనేది సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ నంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ నెట్వర్క్ సర్వర్. సో, ఇందులో మనం ఈ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎన్ని సిస్టమ్స్‌ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ నెట్వర్క్ సర్వర్. ఒక నెట్వర్క్ సర్వర్ అంటే ఎప్పుడు నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేసుకోవటానికి అండ్ విత్ లార్జ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. సో, లార్జ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అంటే ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్‌లో మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి స్టోర్ చేయటానికి, లేకపోతే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయటానికి, లేకపోతే డాక్యుమెంట్ చేయటానికి, వాటిని స్టోర్ చేసుకోవటానికి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కావాలి. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండాలి. అండ్ వేరియస్ హార్డ్‌వేర్ డివైసెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇమేజ్ డీవీడీస్. సో, మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఒక డీవీడీలో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సీడీస్‌లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పబ్లిషింగ్ సిస్టమ్, డిస్క్ రీడర్స్ అండ్ ప్రింటర్స్. బియాండ్ దీస్ దేర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ పోర్టబుల్ ఫోరెన్సిక్ కిట్స్. అంటే మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి వాటిని ప్రెజెంట్ చేయడానికి పోర్టబుల్ ఫోరెన్సిక్ కిట్స్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రైమ్‌కి సంబంధించిన కోర్ట్‌లో కొన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సో, కొన్ని కిట్స్‌నే తీసుకెళ్ళటానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది. అండ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ అసార్టెడ్ ఫార్మ్స్, లేబుల్స్, ట్యాగ్స్, పెన్స్, టేప్స్, ఎవిడెన్స్ బ్యాగ్స్, కెమెరా, కనెక్టర్స్, కన్వర్టర్స్. సో, ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో, లేబుల్స్ ఏమున్నాయి, ట్యాగ్స్, పెన్స్ ఏంటి, టేప్ ఏంటి, టేప్ చేసి వినిపియటానికి లేకపోతే ఎవిడెన్స్ బ్యాగ్స్ ఏంటి, కెమెరాలేంటి, కనెక్టర్స్ ఏంటి, కన్వర్టర్స్ ఏంటి ఇయన్నీ మనం ఈ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్‌లో యూజ్ చేస్తాం. సో, సమ్ ఫోరెన్సిక్ కిట్ రిక్వైర్ ఫిజికల్ డాంగిల్స్ టు వర్క్ విచ్ ఈస్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ డివైస్ దట్ అలౌస్ సాఫ్ట్‌వేర్ టు బి యూజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద డివైస్ ఈస్ ప్రెజెంట్. సో, డివైస్ అక్కడ ప్రెజెంట్ అయితే మాత్రమే అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో యూజ్ చేసే కొన్ని ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ డివైసెస్ ఉంటాయి. సో, వాటి కోసం మనకి కనెక్టర్స్ అనే ఫిజికల్ డివైస్ అనేది కావాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో, దట్ ఈస్ ద
second requirement. And what is the third requirement? So the third requirement is that we have to try and tested software. Okay, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫిజికల్ స్పేస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెకండ్ వచ్చేసి హార్డ్వేర్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? థర్డ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ చేయాలంటే లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో రికవరీ చేయడానికి కానీ లేకపోతే యూజ్ చేసుకోవడానికి లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి రికవర్ చేయాల్సిన డేటా అనేది రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో చెబ్రోల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ట్రయల్ వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వచ్చింది, ఎఫ్ఎక్సి జరిగినప్పుడు సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు. సో లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది అడుగుతారు. సో లైసెన్స్డ్ ఉంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లైసెన్స్ లేకపోతే ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు అని క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ సెట్ టు ద థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్. థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ ఆఫ్ ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్. Some are freeware and some are to be purchased. There are other softwares like LAN software, operating system, administrative software, graphic software అన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తారు. అండ్ lastly methods and procedures are important part. సో ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ మెథడ్స్ అంటే ప్రొసీజర్ అనేది ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ తీసుకున్న ఎవిడెన్స్ గెట్ చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఇస్తారు. ఆ ప్రొసీజర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వకుండా వేరేది ఫాలో అయితే వీ కెన్ గెట్ ద కాంఫ్లిక్ట్. ఓకే, సో లాస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొసీజర్స్ షుడ్ బి డిజైన్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ రిగార్డింగ్ ద ఎక్విటేషన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. సో ఎవిడెన్స్ ని గెట్ చేయాలంటే ఒక డిజైన్ చేసిన ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎవిడెన్స్ ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు అలాగే చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి ఒక ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయ్యి ఏ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయితే మనం ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి